प्यारे विद्यार्थियों, साडा अज का विषय है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ थ्रेड्स। सिविंग थ्रेड्स, सिलाई धागे विशेष किस्म के धागे हुंदे हन जो कि छोटे रेशिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ निरंतर तंदां ਦੇ धागे द्वारा तैयार किए जाते हैं। कई बार दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ धागे जोड़ के लोड़ींदी ताकत प्राप्त करते हैं। धागिਆਂ बारे ਅਸੀਂ ਹੇਠ लिखे अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हाँ। सिलाई धागिਆਂ ਦਾ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविंग थ्रेड्स। सिलाई धागिਆਂ ਦਾ वर्गीकरण हेठ लिखे अनुसार किया जा सकता है। नंबर 1 सबस्ट्रेट, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन, नंबर 3 फिनिश। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के आधार पर वर्गीकरण। सबस्ट्रेट के आधार पर धागिਆਂ ਨੂੰ दो भागों ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। नैचुरल थ्रेड्स, कुदरती धागे। कुदरती रेशिਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਾਈ धागे ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਾਈ धागा है। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਥ੍ਰੈਡਸ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ धागे। ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ फायदेमंद विशेषतावां हुंदियां हन, जिवें कि उच्च तनाव, रसायनां प्रति वधिया प्रतिरोध अते उच्च प्रतिरोध। इस तो इलावा वो सड़न, फफूंदी, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया अते नमी तो भी प्रभावित नहीं हुंदे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थ्रैड कंस्ट्रक्शन, निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। निर्माण के आधार पर धागिਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ लिखे भागों ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। स्पन थ्रेड्स, कॉटन थ्रेड्स, लिनन थ्रेड्स, सिल्क थ्रेड्स, स्पन सिंथेटिक फाइबर थ्रेड्स, स्पन ब्लेंडेड सिविंग थ्रेड्स, कोर स्पन थ्रेड्स, कंटिन्यूअस फिलामेंट थ्रेड्स, मोनोफिलामेंट थ्रेड्स, मल्टीफिलामेंट थ्रेड्स, टेक्सचर थ्रेड्स, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, टेक्निकल थ्रेड्स। स्पन थ्रेड्स, ये कुदरती अते सिंथेटिक रेशे की वरतों करके पैदा हुंदा है। स्पन पॉलीएस्टर वस्त्र निर्माण अते सिलाई समय सब तो वध वरत्या जाण वाला धागा है। स्पन धागिਆਂ ਦੀ सतह वालां वाली हुंदी है। ये बेमिसाल सिलाई प्रदर्शन दिंदी है, हालांकि ये निरंतर तंदां की ताकत तो बहुत घट है। कॉटन थ्रेड्स, नरम सूती धागे अते ग्लेज्ड कॉटन थ्रेड्स। चमकदार सूती धागा, चमकदार प्रक्रिया धागे नूं एक सख्त मेहनत प्रदान करती है जो कि धागे नूं घुलण तो बचाउंदी है अते धुलाई सुरक्षा विच सुधार करती है। मर्सराइज्ड कॉटन थ्रेड्स, सूती धागे नूं ताकत अते चमक नूं बेहतर बनाउण लई कास्टिक सोडे नूं 16% तो 18% एकाग्रता नाल इलाज किया जाता है। इस तो इलावा निर्माण के आधार पर धागिਆਂ ਨੂੰ होर बहुत सारे भागों ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, जिवें कि लिनन थ्रेड्स, सिल्क थ्रेड्स, स्पन सिंथेटिक फाइबर थ्रेड्स, कंटिन्यूअस फिलामेंट थ्रेड्स। ये सिंथेटिक पॉलीमर तो तंदां ਨੂੰ बाहर कढ़ के पैदा हुंदा है अते इसकी मजबूती ਨੂੰ सुधारन लई एक ਵੱਟ दिता जाता है। इन्हां धागिਆਂ ਦੀ ताकत इक्को साइज के कट्टे धागिਆਂ नालों
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਸਪਨ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਕੋਰ ਸਪਨ ਥ੍ਰੈਡਸ ਸਟੈਪਲ ਅਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਪਨ ਸਿਲਾਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਟਵਿਸਟ ਟੈਕਸਚਰਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡਸ, ਏਅਰ ਟੈਕਸਚਰਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡਸ, ਏਅਰ ਜੈਟ ਇੰਟਰਫਿਲਾਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਨੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਗੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਰਪਾਈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮਲਟੀਫਿਲਾਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਬੂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਲਟੀਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਬਰੀਕੇਟਡ, ਬੌਂਡਡ ਅਤੇ ਬਰੇਡਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕ। ਕਢਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਸਰਾਈਜ਼ਡ ਸੂਤੀ, ਸਿਲਕ, ਵਿਸਕੋਜ਼, ਰੇਯੋਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥ੍ਰੈਡ ਫਿਨਿਸ਼। ਸਿਲਾਈ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਦ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਰਿਟਰਡੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਰਿਪੈਲੈਂਟ, ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫਿਨਿਸ਼। ਥ੍ਰੈਡ ਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟਨ ਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਾਇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਈ ਕੀਤੇ 1000 ਮੀਟਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਾਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਉਣਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਲੰਬੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਧਾਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਨੀਡਲਸ, ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੀਡਲ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਡਲ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੂਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੂਈ ਰਾਹੀਂ ਧਾਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਲੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੂਪ ਰਾਹੀਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਨੀਡਲ, ਸੂਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੂਈ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਂਕ, ਇਹ ਸੂਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਡਲ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਡਲ ਬਾਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਡਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਂਕ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਦੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੇਡ, ਇਹ ਸੂਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੂਵ, ਇਹ ਸੂਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੂਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੂਵ ਸੂਈ ਦੇ ਟਿਪ 'ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੂਵ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਫ, ਇਹ ਸੂਈ ਦਾ ਆਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਲੂਪ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਈਆਂ ਉੱਪਰ ਸਕਾਰਫ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਲੂਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਗਰੂਵ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਲੇਡ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ, ਸੂਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਟੇਪਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਰਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਣਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਦਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਬਰੀਕ ਨੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਣਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੂਵਨ ਅਤੇ ਨਿਟਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 60 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120/19 ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੂਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੂਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਡੈਨਿਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ। ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੂਈਆਂ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਚ ਨੀਡਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੂਈ ਕਾਰਨ ਟਾਂਕੇ ਛੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਲਾਈਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨਿਮ ਨੀਡਲ। ਡੈਨਿਮ ਨੀਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਸ਼ਿਕ ਡੈਨਿਮ, ਭਾਰੀ ਬਨਾਵਟੀ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਮਾਈਕਰੋਟੈਕਸ ਸੂਈਆਂ। ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਬਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਦਰ ਵਿਨਾਇਲ ਸੂਈਆਂ। ਲੈਦਰ ਵਿਨਾਇਲ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵੈਜ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੇਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਣਬੁਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਭਾਰੀ ਬਨਾਵਟੀ ਚਮੜੇ, ਸੁਏਡ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਜ਼ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ 60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਜ਼ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ 8 + 20 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ 65 ਨੰਬਰ यूरोपियन साइज प्राप्त होवेगा। नीडल सिलेक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ DB×1 ਅਤੇ DA×1 ਦੀ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ DB×1 ਅਤੇ DA×1 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦ ਫੈਬਰਿਕ ਐਜ ਟ੍ਰਿਮਰ ਲਈ DB×1 ਅਤੇ DA×1 ਦੀ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ DB×1 ਦੀ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ DB×5 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਲੌਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ DC×1 ਅਤੇ DC×27 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਟਨ ਹੋਲ ਮਸ਼ੀਨ DB×5 ਦੀ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟ ਬਟਨ ਹੋਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ DO×558 ਨੰਬਰ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਟਨ ਅਟੈਚ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ TQ×1 ਅਤੇ TQ×7 ਨੰਬਰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਬਟਨ ਅਟੈਚ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ TQ×1 ਅਤੇ TQ×7 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਲੌਕ ਫਲੈਟ ਲੌਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ TV×3 ਅਤੇ UY×128 ਗੈਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਡ ਆਫ ਦ ਆਰਮ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ TB×1 ਅਤੇ TB×64 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।